زیارت میں فورسز کا آپریشن، 15 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند نے بتایا، گزشتہ رات مانگی ڈیم کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، 2 پولیس اسٹیشنز کی نفری کو روانہ کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ دو بدو لڑائی میں 2 افسروں سمیت 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن کے لیے ایف سی، سی ٹی ڈی اور اے ٹی ایف گئیں۔ فتنہ خورش کے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ شاہد رند نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا، دہشت گردی کے تانے بانے کابل، قندھار اور دلی سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم بلوچستان میں حالت جنگ میں ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں بلوچستان کی پولیس کے جوانوں کو جدید ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی زیارت پہنچ گئے۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے۔ قومی اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ زرغون اور ملحقہ علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا۔ فرنٹیئر کور اور بلوچستان پولیس دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ حالات مشکل ضرور ہیں مگر حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ شہداء کے اہل خانہ کے غم میں شریک ہونے اور حوصلہ دینے زیارت آیا ہوں۔ پولیس کے بہادر جوانوں نے آخری سانس تک مردانہ وار مقابلہ کیا۔ شہداء کے بچوں کی تعلیم، کفالت اور مستقبل کی ذمہ داری حکومت اٹھائے گی۔ بلوچستان میں کارروائی کر کے 15 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا، اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے فائرنگ سے شہید گروپ کیپٹن عاصم کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ترکیہ میری وجہ سے ایران جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ ترکیہ چاہتا تو ایران کی طرف سے جنگ لڑ سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اردوان سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ترکیہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران جوہری طاقت بنے۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے میں ترکیہ کا اہم کردار ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے۔ ٹرمپ نے ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا، ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کسی قسم کی تشویش نہیں۔ ترکیہ ہمارا بہترین اتحادی رہا ہے۔ صدر اردوان کی وجہ سے شام کے نئے رہنما سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ احمد الشرا نے بہت شاندار کام کیا۔ 1.5 سال میں پورے ملک کو متحد کر دیا۔ جنوبی شام کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوج کا انخلا ناگزیر ہے۔ ترک صدر نے کہا، انقرہ عالمی امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ترکیہ میں امریکی صدر کا شاندار استقبال۔ صدر اردوان نے ایئرپورٹ پر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ ٹرمپ کو پروٹوکول میں انقرہ کے صدارتی کمپلیکس لایا گیا۔ صدر اردوان نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ امریکی مہمان کو توپوں کی سلامی دی گئی۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترک لڑاکا طیاروں نے فلائی پاسٹ کرتے ہوئے فضا میں امریکی پرچم کے رنگ بکھیرے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان اور عراقی حکام نے ایئرپورٹ پر میت وصول کی۔ جسد خاکی نجف کے بعد کربلا لے جایا جائے گا۔ قم میں جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد علی خامنائی کو الوداع کہنے آئے۔ سرخ پرچم اٹھائے لوگوں نے خامنائی کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوگی۔ اے آر وائی نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود۔ پاک فضائیہ کے شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی شریک ہوئے۔ فضائیہ کے سینئر افسر، جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایئر چیف کا کہنا تھا، گروپ کیپٹن عاصم طارق کی قربانی پاک فضائیہ کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔ شہید افسر نے شہری کی جان، عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کی۔
पाक फजाइया मुल्क के दिफा के साथ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितना खवारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितना खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितना खवारिज के दहशत गर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितना खवारिज को हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। कराची में CTD और हसास इदारों का ऑपरेशन। कलदम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई। मुल्जिमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। सदर आसिफ जरदारी का दौरा किर्गिस्तान। किर्गिज सदर ने पाकिस्तानी हमनसब का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। किर्गिज अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौके हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT, सियाहत में ताउन बढ़ाएंगे। फ्रांसीसी सदर के दौरा शाम के दौरान दमिश्क में यके बाद दीगरे 2 धमाके। 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। पहला धमाका एक गाड़ी में उस होटल के करीब हुआ जहां फ्रांसीसी सदर ठहरे हुए थे। दूसरा IED धमाका इमदादी कारकुनान के जमा होने पर कचरे के डब्बे में हुआ। धमाकों के कुछ ही देर बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने शामी हमनसब अहमद अल-शरा से सदारती महल में मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सदर मैक्रोन ने कहा, शाम की मईशत और बैंकिंग सेक्टर की तामीर नौ में हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। कारोबारी वक्त भी सदर मैक्रोन के हमरा था। बानी PTI की बहनें एक बार फिर ARY न्यूज पर बरहम। उस्मा खान ने कहा, मुलाकात के लिए वक्त पर पहुंचे, नोट कर लें। चैनल चलाते हैं कि हम नहीं पहुंचे। सहाफी ने पूछा, कौन से चैनल्स खबरें चलाते हैं? बानी PTI की बहनों ने जवाब दिया, ARY खबरें चलाता है। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुन आपस में लड़ पड़े, कपड़े फाड़ दिए। अलीमा खानम ने कारकुनान को अडियाला आने से मना कर दिया। कहा, अब सिर्फ हम बहनें अडियाला जाएंगी। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए? वफाकी हुकूमत ने 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बना दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला अरकान में शामिल होंगे। काउंसिल के साल में 2 इजलास होंगे। वजारत प्लानिंग काउंसिल के सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम करेगी। किसानों को अजनास की प्रोसेसिंग के लिए कर्जे और आगही फराहम की जाए। छोटी सनतों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स की हौसला अफजाई की जाए। समेडा पर जायजा इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, SMEs की तरक्की में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इकदाम जरूरी हैं। समेडा नौजवानों और खवातीन को सनतें लगाने में मावरत फराहम करे। 18वीं तरमीम के तहत एक एक गली को खुद मुख्तार करना था, लेकिन वफाक से फंड्स लेकर वज़राए आला के हवाले कर दिए गए। वज़राए आला से नीचे अजला तक फंड्स मुंतकली का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, हम 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं बल्कि उसके नाफिज न होने पर नाराज हैं। जमहूरियत की पहली सीढ़ी बल्दियाती निज़ाम है, लेकिन हमारे यहाँ 10-10 साल तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराए जाते।
एहतजाज से कुछ नहीं होगा, MQM वजारतें छोड़े, हुकूमत से अलग हो जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध में पानी, बिजली और गैस का बहरान है। MQM हिम्मत करे, कुछ करके दिखाए। एक सवाल पर बताया BRT मुबैना करप्शन केस में हुकूमत सिंध खुद मुद्दई है। गफलत सामने आने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटाया और कार्रवाई शुरू की। ईरान से तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, अब उम्मीद है कि अहम पेशरफ होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त नागुज़ीर है। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म किया गया। ज़राई और सनती शोबे को रिलीफ दिया गया। निजी शोबा मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह है। मालियाती शोबे में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए इंसानी मदाखलत कम की जा रही है। लेवी खत्म करने के लिए हुकूमती आमदन का मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। अखराजात या तो लेवी से पूरे होते हैं या फिर महंगाई का बोझ उठाना पड़ता है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गुफ्तगू, कहा अवाम को आलमी कीमतों और मुकामी कीमतों का फर्क समझाना जरूरी है। LPG कवानीन पर अमल दरामद ओगरा की जिम्मेदारी है। मेंबर कमेटी ने कहा ओगरा अपनी मुतय्यन करदा कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। चेयरमैन कमेटी ने कहा ओगरा को बुलाकर उनसे पूरी ब्रीफिंग लेंगे। जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल के खिलाफ जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने लेवी की मद में 8,500 अरब रुपए जमा कर लिए। लेवी भत्ता खोरी है, इसे फौरी खत्म होना चाहिए। LPG की कीमत 241 रुपए मुकर्रर है। मार्केट में 500 रुपए फी किलो मिल रही है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। वजीर आला मरीम नवाज ने पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 नए जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी दे दी। रिंग रोड पर बैनुल-अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज बनाने की हिदायत। कहा पंजाब की तमाम शाहराहों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ेरे तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश की जाए। नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड भी मंजूर कर लिए। सिंध हुकूमत का गंदुम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। काबीना इजलास में मुराद अली शाह ने कहा गंदुम की खरीदारी, जखीरा और तहसील का निज़ाम डिजिटल किया जाएगा। वजीर आला ने कौमी गंदुम पॉलिसी के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था विफाक और सूबे मिलकर गंदुम पॉलिसी बनाएंगे तो फायदा होगा। वजीर खुराक सिंध मखदूम महबूब जमा का कहना था कि विफाक की कौमी गंदुम पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। सिंध ने अपने खदशात से विफाक को आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वजीर आला GB ने अपना पहला ऑर्डर जारी कर दिया। वजीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने गिलगित बल्तिस्तान के 89 डॉक्टर्स को रेगुलराइज कर दिया। कहा बतौर वजीर आला पहला ऑर्डर डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने का साइन किया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। उम्मीद है रेगुलर होने वाले डॉक्टर्स खुलूस नीयत से काम करेंगे। पाँच साल गुजरने के बाद भी सिंध में फॉरेंसिक लैब का मंसूबा नामुकम्मल है। मंसूबे के लिए सिंध के बजट में मतलूबा रकम नहीं रखी गई। PND ने 8 अरब रुपए की सिफारिश की, बजट में सिर्फ 10 लाख रुपए रखे गए। ARY न्यूज ने PND इजलास के मिनट्स हासिल कर लिए। इजलास में फॉरेंसिक लैब ऑपरेशनल करने के लिए 8 अरब रुपए की मंजूरी दी गई थी। महकमा दाखिला सिंध ने फॉरेंसिक लैब पर मशीनरी, स्टाफ और दीगर जरूरियात से शुरका को आगाह किया था। मंजूरी के बावजूद अब तक फॉरेंसिक लैब के DG की तैनाती भी न हो सकी। मंसूबा 5 साल पहले शुरू किया गया था, अभी तक सिर्फ इमारत का ढांचा तैयार हो सका है।
کے پی اسمبلی کے ارکان کو شاہی مراد سے نواز دیا گیا. خیبر پختونخوا کا کوئی رکن اب عدالت میں حاضر نہیں ہوگا. عدالت اسمبلی شیڈیول ملنے پر سماعت ملتوی کرنے کی مجاز. رکن اسمبلی خود چاہے تو عدالت میں پیش ہو سکتا ہے. کے پی کے ہر ایم پی اے کو ٹول ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا. ایم پی او کو خطرہ لاحق ہوا تو ایک کیٹیگری سیکیورٹی ملے گی. اختیارات استثناء اور استحقاق ایکٹ 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری. اسپیکر کو عدالت میں چالان جمع ہونے سے پہلے انکوائری کا اختیار حاصل ہوگا. رکن اسمبلی کی اہلیہ کو بھی بلو پاسپورٹ کا استحقاق حاصل ہوگا. وفاقی کابینہ نے 2027 سے 2030 تک حج پالیسی اور پلان کی منظوری دے دی. بہترین حج انتظامات پر وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور ٹیم کی تعریف. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نئی حج پالیسی اور پلاننگ پر بریفنگ دی گئی. کابینہ ارکان نے کہا معاونین حج کی تقرری شفاف نظام اور خالصتاً میرٹ پر کی جائے. پرائیویٹ اور سرکاری حج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے. مارکہ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت. قبر پر پھول رکھنے کی تقریب. شہید کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر، سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت. حوالدار لالک جان نے 1999 میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. شدید زخمی ہونے کے باوجود پوزیشن نہیں چھوڑی. جوانوں کی قیادت کرتے رہے. شہید کی لازوال قربانی، شجاعت اور استقامت ملک و ملت کے لیے بے لوث خدمت کا روشن نشان ہے. اور بھارتی پردھان منتری فلم ستلج سے خوفزدہ. ہندوتوا کی پیروکار. مودی سرکار پر خالستان تحریک کا خوف سوار. مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دی. مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل. کہا اب اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا. خالڑا صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالڑا کی زندگی پر مبنی ہے. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 2500 روپے سستا 4,34,936 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,143 روپے کم ہو کر 3,72,887 روپے ہو گئی. فی اون سونا $25 کمی سے $4,125 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 120 روپے کی کمی سے 6,559 روپے ہو گئی. بھارت کی ریاست کیرالہ میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ. مٹی کے تودے گرنے سے کئی علاقوں میں تباہی پھیل گئی. 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی، 7 لاپتہ ہو گئے. لینڈ سلائیڈنگ کی جگہ سرنگ کی تعمیر کا کام چل رہا تھا. اور افغانستان کے سابق فاسٹ بالر شاپور زدران 38 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ کینسر کے مرض میں مبتلا اور بھارت کے اسپتال میں زیر علاج تھے. شاپور زدران نے 44 ون ڈے 36 T20 انٹرنیشنل میچز میں افغانستان کی نمائندگی کی.